ही जीवन आ। परमेश्वर की हजूरी तो बाहर कुछ भी नहीं आ। ते कई बार असीं परमेश्वर की हजूरी दिखाउण की कोशिश करते हैं, प्रार्थना के द्वारा, वचन पढ़न के द्वारा, शब्द के द्वारा। पर परमेश्वर की असल हजूरी दे विच किदां दी मेरेजो हाजरी लगती है। दोनों बाइबल, पंजाबी और हिंदी दोनों बाइबल। पहला पढ़िए असीं आपसियां दी किताब 1 अध्याय उहदी 3 आयत, हिंदी च पढ़ांगे 4 आयत। 3 आयत नूं पढ़ दीजिए जल्दी दे नाल। आपसियां दी किताब 1 अध्याय उहदी 3 आयत। मुबारक होवे साडे प्रभु यीशु मसीह दा परमेश्वर, मुबारक होवे साडे प्रभु यीशु मसीह दा परमेश्वर अते पिता जिन्हें मसीह विच स्वर्गी थावां विच सब प्रकार दियां आत्मिक बरकतां दे नाल सानू बरकत दित्ती। प्रभु दा दास पौलस ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਨੇਮ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਤਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ एक करैक्टर तैयार करन दा गुण दिता। संत पौलस दियां सारियां पत्रियां एक विश्वासी नूं परमेश्वर दे लायक बनाउण लई है। एक बंदा, एक विश्वासी किदां दा होना चाहिदा आ कि परमेश्वर ओदे उत्ते अपने आप नूं प्रगट करे। संत पौलस अपनी पत्रियां च एक बंदे नूं प्रभु दे योग बनाउण दे लई जो लिख रहे हैं। हुण यही प्रभु दा दास पौलस की कह रहा कि मुबारक होवे साडे यीशु मसीह दा परमेश्वर ते पिता, जिन्ने सानू सब प्रकार दियां बरकतां स्वर्गी थावां विच, पढ़िए फिर, जिन्ने मसीह विच स्वर्गी थावां विच सब प्रकार दियां आत्मिक बरकतां दे नाल सानू बरकत दित्ती। सब प्रकार दियां आत्मिक बरकतां दे नाल सानू बरकत दित्ती। पर दित्ती किथे आ? स्वर्गी थावां च। स्वर्गी थां तो बगैर सानू बरकत नहीं मिल सकती। स्वर्गी स्थान क्या किनू गया? जिथे परमेश्वर दा वास हुंदा, जिस स्थान नू परमेश्वर ने अपना आराम स्थान, अपना विश्राम स्थान, जिन्हों परमेश्वर ने अपना मेरे जो विश्राम धाम करके आख्या आ, और बाइबल कहती जिथे 2 या 3 मेरे नाम च इकट्ठे हुंदे आ, मैं उत्थे उन्हां दे विचकार। हुण परमेश्वर दा दास पौलस सानू इस संसार दियां सारियां बरकतां दे आनंद दा भेद दस रहा कि कदों संसार दियां सारियां बरकतां दा आनंद असीं लै सकदे हां, जदों असीं पहला परमेश्वर दे आत्मिक बरकतां दी लोच रखांगे। ते आत्मिक बरकत की आ? परमेश्वर दी हजूरी च वसना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6 दे विच इस गल नूं बयान कीता कि पहला ओदे धर्म ते राज दी खोज कर ते इह सारियां वस्तुआं भी तैनूं दित्तियां जाणगियां। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ प्रभु यीशु मसीह ने ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ, ਭੈ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ, ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਸਚਾਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਸਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਜੋ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ,
ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਸ਼ਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬੈੱਡ, ਗੱਦੇ ਤੇ ਉੱਤਰਲੀ ਚਾਦਰ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਗੀ ਗੂੜੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਜਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਦਵਾਈਆਂ, ਮੈਡੀਸਨ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਲਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਪੜ੍ਹੀਏ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫਸੀਆਂ 1:4 ਆਇਤ। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, जैसा उसने, परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में, हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। जैसा कि उसने हमें उत्पत्ति से पहले ही उसमें, मसीह में चुन लिया, तो उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष। प्रेम दे विच बिल्कुल पवित्र, तुहाडे प्रेम दे विच लोभ लालच नहीं होना चाहिए। प्रेम दे विच मेरे जो काम क्रोध नहीं होना चाहिए। किहदे नाल? ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲਾ, ਝੂਠਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੀ ਵਸਦਾ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲਿਆਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। प्रेम में पवित्र ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਪ ਨੂੰ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸਦਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। प्रेम का लैवल बदलना नहीं चाहिए। हालेलुया। ते सानू ऐ लगता रहता है कि चलो जी प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना प्रभु की हजूरी है। नहीं, प्रभु की हजूरी कदों बनती है? जदों असीं अपने मन तो पूरी तरह निष्कपट प्रेम रखांगे। अंदर किसी लिए वैर होवे तो खुदा दी हजूरी च असीं पहुंच नहीं सकते। चाहे 2 घंटे बह के बह जाओ, चाहे 4 घंटे लगा लो, चाहे 6 घंटे लगा लो, तुसीं खुदा दी हजूरी च पहुंच ही नहीं सकते जब तक तुसीं अपने मन तो वैर ते विरोध नूं पूरी तरह अरेस नहीं करते, खत्म नहीं कर देते, मिटे नहीं देंगे। जब तक पिछला पुराना मिटिया नहीं जाएगा, नवा लिखिया नहीं जाता। जो पेंसिल के नाल कोई भी बच्चा लिखता आ, वो अद्धा क मटे दिओ तो फिर वो उदा ही लिख लो, समझ आएगी कुछ भी नहीं। जे तुसीं बच्चे की लिखाई नूं समझना चाहुंदे आ तो पहला गलत लिखिया चंगी तरह मटे दिओ। जो चंगी तरह मटे दोगे उस तो बाद जो बच्चा लिखेगा फिर तुहानूं समझ आएगी की लिख रहा। तो जे पहला लिखिया भी बिच ही रहे तो दूजा भी उत्ते लिख दिता जाए तो फिर समझ नहीं आती की लिखिया की नहीं लिखिया। ऐदा ही परमेश्वर की हजूरी च आउण तो पहला, परमेश्वर नूं समझण तो पहला अपनी पुरानी जिंदगी पूरी तरह मटे दिओ, क्योंकि उहदे लई परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह नूं ठहराया, जिहदा नाम लैके असीं तौबा कर लैंदे हां, मिट जांदे ने पाप। हुण परमेश्वर की हजूरी च पाप तो बगैर ही जाया जा सकता है। परमेश्वर की हजूरी नूं पाप तो बगैर ही महसूस किया जा सकता है। पाप नाल तुसीं कदी भी परमेश्वर की हजूरी च एंटर ही नहीं कर सकते। हालेलुया।
मैं दसदा तुहानूं, तीन जने आ जाओ जल्दी नाल, जल्दी उठ के, जल्दी नाल। हुण फर्ज कर लो ये तीन दोस्त आ, ਇਹ ਦੋਨੇ बहुत आत्मक आ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ प्रार्थना करन बहिंदे आ पवित्र आत्मा उतरदा आ, गैर भाषा च गल्लां हुंदियां आ, और जिस काम ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚੋਰ ਆ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਉੱਠਣਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇਗਾ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2-4 ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਰੱਖ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਰੱਖ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਰੱਖ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਪਟ ਰੱਖ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੋਗੇ। ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੀ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਣਗੇ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਉਸੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇਗਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਣੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਵਰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣੀ। ਕਿਉਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਰੱਬ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰੱਬ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੁੰਨੇ ਆ? ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਸ ਇੱਥੇ 4 ਜਣੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਥੰਮ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਣਨੀ ਕਿੱਥੇ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ? 4 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। 4 ਆਇਤ। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। जिमें परमेश्वर ने सानू जगत की रचना तो पहला ही चुन लिया। तुसी ये ना आखो कि मैनू मैं 2021 च प्रभु नू मन्निया, 2022 च स्टार्टिंग च परमेश्वर की निगाह मेते हुई नहीं। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਆ? ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜੇ ਜਗਤ ਬਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਇਹ ਮਾਸ ਦੇ ਜਾਮੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਉਮਰ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਭੋਗ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾਗਾ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੰਸਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾਗਾ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਖੁਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ?
ਜੱਜ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੱਜ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਦਾ ਵੰਡ ਵਡਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਦਾ? ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤਰੀਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ, ਤੂੰ ਨਾ ਤੌਬਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਪਾਪ ਛੱਡ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਛੱਡੇ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੀ ਲਾਭ ਆ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਫੇਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ? ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਯੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਧਾਮ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਧਾਮ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈਏ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮਾਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਗਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੇ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁਖ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਜ਼ਬੂਰ 16 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 8 ਆਇਤ ਨੂੰ ਔਰ 11 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਰਵਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਵਾਂ। ਤਾਂ ਕਈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਕਿ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇ ਰੌਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਸ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਤੌਬਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਆ ਪ੍ਰੇਮ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਛਡਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛਡਾ ਦੇਗਾ, ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 100 ਗੁਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਦਵਾਂਗਾ। ਦਾਊਦ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਔਰ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਚਾਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਡੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਟੈਸਟਮਨੀ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ, ਉਸ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣੀ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਦੂਜੀ ਗਵਾਹੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਪਿਆਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫੇਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਪਿਆਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਤੜਫ ਰਹੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸੀ ਹਰਨੀ ਭਟਕਦੀ ਆ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਆ। ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹੋਵੇ? ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਤਰਸਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਇਤ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਿਖੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਿਖੀ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ? ਲੁੱਟ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ, ਝੂਠ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ, ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ, ਇੱਜੜ ਚਾਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁਖ, ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਤੇ ਦੌੜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਦੌੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਆਖੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਦੌੜਨ ਨਾਲੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਦੌੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌੜਨਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌੜਨਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ। 23 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, 23 ਮਾਰਚ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਛੁੱਟੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਕੂਲ ਨੇੜੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਊਂਡ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪੋਸਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਆ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਸਕੂਲ ਆ ਨੇੜੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛੁੱਟੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੇਟ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਪੈਲਸ ਸਾਰੇ ਬੁੱਕ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੁੱਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝੀ ਸੀ। ਬਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਤਕ ਅਦਾਰੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਲਾਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਲਾਤਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦੌੜਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ।
ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਕਰ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਲਾ, ਉਹ ਲਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਏਗਾ? ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਇਹਦੀ ਲਾਸਟ ਆਇਤ ਇਸੇ ਦੀ ਲਾਸਟ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵਿਖਾਵੇਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਵੇਗਾ, ਹਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵੇਗਾ, ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵੇਗਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਖ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੋਰੇ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਝੂਠ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਦੀਆਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜਨਾਹਕਾਰੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਲੁੱਚਪੁਣਾ, ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਮੋਰੇ ਚੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਵੇਗਾ, ਜਨਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਵੇਗਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਵੇਗਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਉਸ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹ ਕਮੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਫਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭੇਦ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਭੇਦ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ, ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਨਿਤ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਿਤ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਲੱਭਣੇ। ਲੱਭਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ? ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਬਸ ਟੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਡੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹ ਆਪ ਲੱਭਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਰੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਕਾਕਾ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜੜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹਟਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ, ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਮੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ।
बड़े बड़े हस्पतालों ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਵੀ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਜਿਹਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਸਕਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਸਕਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਹੋਈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੈਣ ਪੰਮੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਰ ਕੁਛ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਦਾਊਦ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਆ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਰੋਣਗੇ, ਫਲ ਨੀਵੀਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਚਾਹ। ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂਓ ਆਉਣੀਆਂ, ਲੇਖਾ ਜਦੋਂ ਲੈਣਾ ਯਸੂ ਯਾਰ ਸਭ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਕਲਾਈਨ ਸੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਲੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦਾਊਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਆ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਚੱਕ ਚੱਕ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ। ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਚਾਅ ਉਹਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਚਾਅ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ। ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਰਨਾਊਆ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ? ਕਹਿ ਕਿ ਤੂੰ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸ ਆ, ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆਪਣੇ ਵਸ਼ਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਵਸਤੂਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਘਾਟ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਚਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕੰਧ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ, ਮੀਨਸ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਲਿਆ, ਕੰਧ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆਇਆ? ਉਸੇ ਦਾਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ 15 ਸਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਦਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦੂੰਗਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਸਵਰਗੋਂ, ਸਵਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਦ ਤੇ ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਦਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਕਿਦਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਿਆ? ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਉੱਠਿਆ ਕੀ ਲੈ ਕੇ? 15 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਦੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਨ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਨੰਦ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਫੇਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਣ ਲਈ, ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦੇ ਹੀ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਯੋ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਆ, ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਆ, ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਭਾਵ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜ਼ਬੂਰ 33 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 16 ਤੇ 17 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਜ਼ਬੂਰ 33 16 ਤੇ 17 ਆਇਤ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬਚਾਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸੂਰਮਾ ਬਹੁਤੇ ਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਹਿਲੀ ਵੇਲੇ ਨਾ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਸੈਨਾ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ, ਸੈਨਾ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ, ਬਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ। ਫੌਜ ਦੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬਚਾਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬਚਾਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਦਾ, ਜੌਬ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਸੈਨਾ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਬੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਦੀ ਪੁੜੀ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਾਦ ਦੀ ਪੁੜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬਾਬੇ ਦੀ ਭਭੂਤੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਰਾਜਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ, 7 ਸਾਲ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਗਿਦੌਨ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਿਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਉਹ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ 'ਚ। ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 32,000 ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਬਚੇ ਕਿੰਨੇ? ਕੁੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ? 300 ਬੰਦਾ। 300 ਬੰਦਾ ਗਿਦੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੈਨਾ, ਫਿਲਿਸਤੀ ਸੈਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਊਠ ਰੇਤ ਵਾਂਗ ਅਣਗਿਣਤ ਸੀ। ਊਠ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ? ਗਿਦੌਨ ਦੇ ਨਾਲ 300।
ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਹ 300 ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਫਲਿਸਤੀ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਕੇ 300 ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ, ਨਾ ਭਾਲਾ ਚਲਾਇਆ, ਨਾ ਨੇਜਾ ਚਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਦੌਲਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਚਾਅ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਧਨ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਲ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਵਹਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜੀਵਨ ਜਲ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਮਤਲਬ ਮਰਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ, ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆਉਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਪੜੀਏ? ਨਾ ਸੂਰਮਾ ਬਹੁਤੇ ਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸੂਰਮਾ ਬਹੁਤੇ ਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਸੂਰਮਾ ਬਹੁਤੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਬਹੁਤਾ ਬਲ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾਉ ਪੇਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਘੋਲਣ ਲਈ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾਉ ਪੇਚ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਘੋਲਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾ ਦੇਣਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਮਾ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਉਠਾ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਉਠਾਓ, ਜਗਾਓ। ਝਾਤ ਮਾਰੋ। ਹੁਣ ਖੱਬੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ। ਹੁਣ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਆਪਣੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇਖੋ, ਖੱਬਾ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਲ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਬਲ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਲ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵਜੋਂ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਲ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਬਚਨ 'ਚ, ਬਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ ਲੈਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਕਤ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸੌ ਜਾਂਦਾ। 2 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌ ਜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌ ਜਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਾਗੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਗੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰੰਕ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਆ। ਜੇ ਦਾਊਦ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਤੰਬੂ 'ਚ ਵੜਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਛੌਣੇ ਤੇ ਚੜਾਂਗਾ, ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਦਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝਪਕੀ ਲੱਗਣ ਦਵਾਂਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਰੰਕ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਏਦਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਚਰਚ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਬਣਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫੇਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਆਸ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਆਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਆਸ ਆ। ਆਸ ਹੀ ਜੀਵਨ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਸ ਹੀ ਜੀਵਨ ਆ। ਦੀਵੇ 'ਚ ਤੇਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜਗਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੇਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੇਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਬਾਲ ਦਊ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੀਵੇ ਦਾ ਤੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਵੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵੇ? ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ 0 ਆ। ਸੋਨੂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਆ। ਤੇ ਸੋਨੂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸੋਨੂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹਾ ਬਣਾਈਏ, ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹਾ ਬਣਾਈਏ, 50,000 ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, 50,000 ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਰਾ ਦੂਗਾ 50,000 ਮੇਰੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ? ਬੋਲੋ, ਹੋ ਜਾਊ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੇ ਖਾਲੀ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਨਣ ਵਾਂਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਰਖਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਜਾਣਾ। ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੰਮ ਫੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਫੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਉਂਗੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋਗੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੋ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੰਡੋ, ਚਾਹੇ ਆਨੰਦ ਵੰਡੋ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਲਵੋ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ 2 ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲੇਗੀ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ ਇਹਦੀ 17 ਆਇਤ। ਬਚਾਓ ਦੇ ਲਈ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਬਚਾਓ ਦੇ ਲਈ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਫੁਰਤੀਲਾ ਘੋੜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੋਪਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਫੁਰਤੀਲਾ ਯੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸਿਪਾਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਾਓ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਤੇ ਬੇਕਾਰ। ਬਚਾਓ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਕਾਰ। ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਆ? ਬੇਕਾਰ। ਪੋਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ, 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵਸਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ,
ਉਦੋਂ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਥਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਘੋੜਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਲ ਬੇਕਾਰ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। 33.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਫ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਆ, ਜੋ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆਈ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਲ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸਿਪਾਹੀ ਘੋੜਾ ਆ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਦੌੜਾ ਹੋਵੇ? ਘੋੜਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਘੋੜਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਮੈਦਾਨ ਦੀ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ, ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂਗਾ, ਜਿੱਤਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂਗਾ, ਜਿੱਤਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਵੱਢਦਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਜੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਵੀ ਵੇਸਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਸੇ ਆਇਤ ਨੂੰ, ਬਚਾਓ ਦੇ ਲਈ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਬਚਾਓ ਦੇ ਲਈ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਆ। ਬਚਾਓ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬੇਕਾਰ ਨੇ। ਬਚਾਓ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬੇਕਾਰ ਆ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੇਕਾਰ ਆ। ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਬਚਾਓ ਦੇ ਲਈ ਘੋੜਾ ਬੇਕਾਰ ਆ। ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੜਾਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਚਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਵਾਂਗਾ। ਬਚਾਓ ਦੇ ਲਈ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੋਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਚਾਅ ਉਹਦੀ ਧਨ ਤੇ ਦੌਲਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਵਗਦਾ ਆ। ਘਰੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਕਿੱਦਾਂ? 40 ਸਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਸੀ? ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਬੱਦਲ ਉਤਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਫਲ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਫਲ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਉਂ ਬੱਦਲ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਐਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ? ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਿਓ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਦੇ ਸੌਣ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਦਿਨੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਛਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਛਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਪ ਵਾਂਗ ਟਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਅਗਨਥੰਮ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਤੰਬੂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੈਠਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੈਠਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ 6 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਉੱਠ ਹੁਣ ਜਾਗ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਲਾ, ਉੱਠ ਹੁਣ ਜਾਗ ਬਾਲਣ ਬਾਲ ਲਾ, ਉੱਠ ਹੁਣ ਜਾਗ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲਾ। ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮ ਤੇ ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਪਦਵੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਚ ਵਧਾਂ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਓ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇ ਆ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇ ਆ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੁੱਖ ਭੋਗੀਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਨਾ 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 ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ? ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਚਿੱਤ ਲਈ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਨਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ। 18 ਆਇਤ ਵੇਖੋ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਆਪਣੇ ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ। ਲਾਲ ਸਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰ ਲਮਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਭਾਲੋ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਵੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਬੀਬੀ ਬਹਿ ਜਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੀਟ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਬੱਸੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਹੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਉਣ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀਣ, ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣਗੇ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਲਈ ਵੀ ਗਲਾਸ ਲੈਣ, ਕੱਪ ਲੈਣਗੇ ਚਾਹ ਦਾ। ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਮਤਲਬ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਚੱਲਾਂ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੀ ਦੇਣ ਚੱਲੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ। ਕੀ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਜਦੋਂ ਤੁਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ?
ਚੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਤਿਜੋਰੀ ਪੁੱਟਣ ਤੁਰਿਆ ਆ, ਉਹ ਏਟੀਐਮ ਪੁੱਟਣ ਤੁਰਿਆ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੇਬ ਲੁੱਟਣ ਤੁਰਿਆ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਲੀਆਂ ਧੋਣ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਫੜ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਦਵੀਂ, 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਊ, ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਈ? ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੇਗਾ? ਕਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਿਕਟ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ? ਅਫਸੀਆਂ 1 ਉਹਦੀ 4 ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਸਕੇ ਨਿਕਟ, 1 ਦੀ 4 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ, कि हम उसके निकट प्रेम कि में, हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। निर्दोष दुनिया की नजर निर्दोष होने की लोड़ नहीं है, अपने आप को निर्दोष साबित करने की लोड़ नहीं है कि दुनिया दे के ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ निर्दोष ਹਾਂ। नहीं, खुदा ਦੀ नजर च तू निर्दोष होवे। हालेलुया। परमेश्वर की नजर च तू निर्दोष होवे। दुनिया की नजर च दोषी होइए चाहे निर्दोषी होइए, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਿਕਟ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੁਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਵੇ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਰੱਖੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਘੋੜਾ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਆ ਯੁੱਧ ਦਾ, ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਬਲ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸ਼ਾਊਲ ਰਾਜਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੋਧਾ, ਗਾਥੀ ਯੋਧਾ ਗੋਲਿਆਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਾਢਾ ਸੂਰਮਾ ਤਕੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੈਨਾ ਵੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਯੋਧਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਨਾ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਜੱਸੀ ਦੇ 8 ਚੋਂ 3 ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਵੱਡੇ 3 ਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਿਪਾਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਆ, ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਤੇ ਫਿਲਿਸਤੀ ਲੋਕ, ਤੇ ਇਹ ਯੋਧਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣੋ, ਉਹਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਭੇਜੋ, ਉਹਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਭੇਜੋ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਲਿਸਤੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਪਰ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਜੱਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਜੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਯੁੱਧ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਆ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧਨ ਵੀ ਦਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਗੋਲਿਆਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰੇਗਾ ਮੈਂ ਧਨ ਵੀ ਦਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾਊਦ ਦੇ 3 ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਤੂੰ ਭੇਡਾਂ ਕਿਹਦੇ ਗੋਚਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜਾ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਬਾਪ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੋਲਿਆਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੈਨਾ ਬੇਵਸ ਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਿਆ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪੜਾਂਗੇ ਸੀ ਇਹਦੀ 32 ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਘਬਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ। ਤਦ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਉਸ ਫਿਲਿਸਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਆਣਪੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋਦਾ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਕੋਲੋਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜੋਧੇ ਵਾਲੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ, ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ, ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਪੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਹਾਤਾ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ, ਇਸ ਫਿਲਿਸਤੀ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅਜੇ ਬਾਲਕ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਆ ਓਨੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਉਹ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕੇਗਾ, ਤੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸ਼ਾਉਲ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਦਾਊਦ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਇੱਕ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਆ। ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੋਪੀਆ ਸੀ, ਚੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਸੋਂ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ 3-4 ਚੀਕਣੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ? ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਯੋਧੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੈਨਾ ਵੀ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਘਾਬਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਘਾਬਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਚੀਕਣੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ 3-4 ਔਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੋਲਿਆਥ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ 42 ਆਇਤ 17 ਦੀ 42 ਆਇਤ 'ਚ, ਜਦ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਲਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ? ਅਤੇ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਲਿਸਤੀ ਯੋਧੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੋਲਿਆਥ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਭੂਰੇ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੁਰਿਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਆ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਿਆ ਦਾਊਦ ਨੂੰ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਡੰਡਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾਂ। ਫਿਲਿਸਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਗੋਲਿਆਥ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾਸ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਖਾਣ ਲਈ। ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦਾਊਦ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀ
ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬਰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੈਂ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਰਸ਼ੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਡਰਦੀ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸੈਨਾ ਡਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਚੀਕ ਨੇ 3-4 ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲਿਆਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾਂਸ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਆ, ਬਰਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ? ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਾਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਚਨਾ ਉਹਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਉਹਦੇ ਵਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਚਨਾ ਤੇ ਵਾਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੱਕ ਆਇਆ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਜਾ ਡਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਇਆ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ, ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ, ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਦਵੇਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣੇ ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਮੇਰੇ ਉਸ ਗੋਲਿਆਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਜਾਣੇਗਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਦਾਊਦ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਾ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਥਲੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਕੱਢਿਆ, ਗੋਪੀਏ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਘੁਮਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਗੋਲਿਆਤ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਊਦ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਬਰਸ਼ਿਆਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ, ਤਾਕਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫੇਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੀਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਸ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੀਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੀਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਇਸ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੀਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਤੇ ਕਲਾਮ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਓਗੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪੇ ਹੀ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਬੈਰੀ ਆਪੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਦੁੱਖ, ਰੋਗ ਤੇ ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਬੂਰ 40 ਉਹਦੀ 16 ਤੇ 17 ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ। ਘਰ ਰਹੋ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਰਹੋ, ਦੇਸ਼ ਹੋਵੋ ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੋਵੋ, ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਓ ਚਾਹੇ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਓ, ਭੁੰਜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਫਸਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਆ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਆ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਬੂਰ 40 ਉਹਦੀ 16 ਤੇ 17 ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਤਾਲਿਬ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਲਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਵਚਨ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਸਬਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋਣ। ਉਹੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਖੁਸ਼ ਤੇ ਆਨੰਦ। ਬਾਕੀ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਰੋਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਦਿਨ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ,
ਘਰ ਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਫਿਆਹ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤਾਲਿਬ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਆ? ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਅੱਜ, ਫਲਾਣੇ ਲਈ ਫਲਾਣੇ ਲਈ ਫਲਾਣੇ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਤਾਲਿਬ ਹਨ, ਸੁਣੋ, ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਲਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ 'ਚ ਤੋੜਾ ਖੋਈ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਜਾਵਾਂ, ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ। ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਵੜ ਜਾਵਾਂ, ਬੀੜੀ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਡੱਬੀ ਤੇ ਬੀੜੀ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤਲਬ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਫਟਾਫਟ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਰਾਣੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਲਬ ਲੱਗਦੀ ਵਜਨ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਲਾਉਣ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਹ ਵਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਵਚਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਉਹ ਬੀੜੀ ਉਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਥਰੂਮ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਮਲ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਮਲ ਆ। ਆਤਮਿਕਤਾ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਮਲ ਆ। ਆਤਮਿਕਤਾ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਭਾਵ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਸਰੀਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤਲਬ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਲਬ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਟਾਫਟ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਬਾਅਦ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ। ਉਹ ਤੜਫ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਤੜਫ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਆਨੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ? ਖੁਸ਼ ਤੇ ਆਨੰਦ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਪਾਸਟਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਤੜਫ ਘੱਟ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਤੜਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹਤ ਰੱਬ ਲਈ ਘੱਟ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ 10 ਦਾਊਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਤਾਲਿਬ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਆਨੰਦ ਉਹ ਹੋਣ। ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਲਬ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੜਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੱਤੋਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਦਾਨ ਚੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਦਾਨ ਚੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਧਾਉਣੀ ਆ, ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਾਨ ਚੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ %, 100 ਚੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ। ਔਰ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਘਰ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਿਦਾਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਵ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ। ਇਹ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਜੋ ਹੱਥ ਆਇਆ ਉਡਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਇਆ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆ।
ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਆਖਣ ਉਹ ਸਦਾ ਆਖਣ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵੰਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਘਾਟਾ ਚਾਹੇ ਵਾਧਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। ਵਾਧੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਘਾਟੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ। ਅਯੂਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁੱਗਣੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਭਰਿਆ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਸੀਆਂ 1:3 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਆਨੰਦ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਵਰਗੀ ਥਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਫਲ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਬੰਨ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆਪਣੀ 10 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਘੇਰਿਓ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗੋਗੇ ਕਿ ਕਣਕ ਉੱਗੇਗੀ, ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ 40 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 40 ਕੁਆਂਟਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 40 ਕਿਲੋ ਖੇਤ 'ਚ ਸੁੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਖੇਤ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਬੋਰਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖੀਏ, ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਘਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਆ ਬਰਕਤ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਪ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਨੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਆਈਏ